ہم اس وقت ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں اور خاص طور پر میں تو نہ میرے سیاست کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے نہ کسی اور چیز کے ساتھ، لیکن میں ایز اے لور آف کشمیر، جس کو کشمیر کے ساتھ محبت ہے، آج ہماری اگر یہ ہو رہا ہے، دوسری طرف سے ہمارا ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی، وہ یہ ہوا ہماری کشمیر سوسائٹی جس کا میں چیئرمین ہوں انٹرنیشنل، ہم نے کشمیر یونیورسٹی میں وہاں ہم نے تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان کے ایمبیسڈر بھی لائے تھے، تو وہاں پہ ہم نے ریزولوشن پاس کیا تھا۔ ہم نے کہا یار یہ سری نگر بہت اہم جگہ ہے، ایک اسپیشل جگہ ہے، اور آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ہمیں اس سری نگر شہر کو اسپیشل سٹیٹس ملا، وی آر یونیسکو میں یہ انکلوڈ ہو گئی آؤٹ آف تھاؤزنڈ جو سٹیز ہے سارے ورلڈ میں، اس میں جو سب سے زیادہ جس کو یونیسکو نے اڈاپٹ کیا، اور یونیسکو نے کہا کہ یہ سٹی آف آرٹ ہے، سٹی آف لٹریچر ہے، سٹی آف کریٹیوٹی ہے۔ کریٹیوٹی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو مارو، کریٹیوٹی یہ نہیں کہ ہندو کو مارو، کریٹیوٹی یہ نہیں ہے مسلمان کو مارو، کریٹیوٹی یہ نہیں ہے خون بہاؤ، کریٹیوٹی وائلنس نہیں ہے، کریٹیوٹی ہمارا 5000 سال پرانا آرٹ ہے۔ ہم میسوپوٹامیہ سویلائزیشن، نائل سویلائزیشن اور اتنی تمام سویلائزیشن سے اعلیٰ سویلائزیشن، اور آج کشمیر کے یہ دیکھو شاعر خاص کا صبر، جس شاعر خاص کو بہت گندے چیزوں میں اسی میڈیا نے پیش کیا۔ مجھے میڈیا سے گلا ہے، ایون مجھے نیشنل میڈیا سے بھی گلا ہے، نیشنل میڈیا نے بھی ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ نیشنل میڈیا نے کشمیر کو ایسے پیش کیا جیسے ہر کشمیری پتھر باز ہے۔ نہ یونیسکو نے آج ثابت کر دیا ہر کشمیری انٹلیکچوئل ہے، ہر کشمیری پرسن آف آرٹ ہے، اور کشمیری وائلنس کے خلاف ہے۔ کشمیری پسند نہیں کرتا۔ آج میں جب یہ کھڑا ہوں، جب یہاں یہ چل رہی ہیں، اور ایک سلوگن ہے، آئی ڈونٹ نو کون سی کس نے، جو بھی سول سوسائٹی ہے، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ آخر کب تک بول رہے ہیں کہ یہ خون کا ہاتھ، یہ خون کا پنجہ، یہ خون کا پنجہ کب تک رہے گا؟ آخر کب تک؟ یہ تو سوچتے ہیں۔ آج یہ میری آواز نہیں ہے، یہ ہر ایک کشمیری کی آواز ہے۔ یہ کشمیر سوسائٹی جو ہم بول رہے ہیں، ہم ہمیشہ بولتے رہے، اور آج کے ہی دن ہمارے لیے مسکرانے کا بھی دن ہے۔ ایک طرف سے ہمارے آنسو، میں نے اس دن جس دن یہ ہم نے ریزولوشن پاس کیا تھا، اس دن میرا ناول آیا تھا عشق خون، اس کا ٹرانسلیشن ہے ٹیئرز اینڈ بلڈ، ہمارے آنسو، ہمارا خون۔ یہ خون جو ہے یہ بڑا پائس ہے اگر معصوم کا بہے، جس بھی معصوم کا بہے، چاہے معصوم ہندو ہو، چاہے معصوم مسلمان ہو، بدھسٹ ہو، سکھ ہو، اگر یہ خون بہتا ہے اور میرے کشمیر کی وادی میں بہتا ہے، کل مجھے یونیسکو یہ سٹیٹس واپس لے گا۔ یونیسکو کو ہم نے پروجیکٹ کیا ہے کشمیر کتاب لٹریچر کا ٹائم ہے، سو اس لیے میں آپ سے میڈیا سے بھی اپیل کرتا ہوں، آپ ایک لائن لے لو۔ آپ جن لوگوں کے انٹرسٹ ہے اس وائلنس میں، جن لوگوں نے یہ جو کشمیری پنڈت کو وہ نہیں چاہتے ہیں یہاں آئے، کیونکہ انہیں کشمیری پنڈتوں کی پراپرٹی پہ قبضہ کیا ہے، اور وہ اس وقت کے سیاستدان تھے جو چاہتے تھے کہ ان کی پراپرٹیاں وہ بھاگ جائیں۔ یہ سارا سیاسی کھیل تھا، اور یہ سیاسی کھیل پراپرٹی کا کھیل تھا، کشمیری پنڈتوں کی پراپرٹی کھانے کا۔ اب جب وہ آنے لگے وہ مافیا زندہ ہو گیا۔ یہ کیا کشمیری پنڈت کے کشمیری مسلمان ابراہیم کام کر رہا ہے؟ تو مجھے بتاؤ کس اسلام کے کس پوائنٹ میں ہے؟ مجھے ایک قرآن شریف کا آیت بتاؤ، کس قرآن شریف میں لکھا ہے آپ اس لیے مارو اس سیلز مین کو کیونکہ وہ پنڈت کے پاس سیلز مین ہے؟ کیا جیوز کے پاس مسلمان سیلز مین نہیں ہوا کرتے تھے؟ کیا کرسچنوں کے پاس، کیا مسلمانوں کے دکانوں میں کرسچن نہیں ہوا کرتے تھے؟ یہ کون سا اسلام کر رہے ہیں؟ اور لوگ خوش نہیں ہیں۔ سر آپ سے ایک سوال ہے سر، آپ کو کیا لگتا ہے ان کے جو یہ کلنگز ہو رہے ہیں، ٹارگٹ کلنگز ہو رہے ہیں، اس سے کیا کسی کو کیا فائدہ ملے گا؟ میں نے آپ کو یہ بتایا، آپ کو ان لوگوں کو اسسمنٹ کرنے کی ضرورت ہے جو اس وائلنس کے بینیفیشریز ہیں۔ 90 سے ان لوگوں کو اسسمنٹ کرو
जो बिलो पोवर्टी लाइन रहते थे, बिलो पोवर्टी लाइन रहते थे, यहाँ इस लाल चौक में रेड़े पर केला बेचते थे और पटरी पर वो बांग्लादेशी माल बेचते थे। आज उनके पास जो अरबों की प्रॉपर्टी आई, कहां से आई? दे आर द बेनिफिशरीज ऑफ द वायलेंस। थैंक यू सर, थैंक यू। क्यों कर रहे हैं सर? मेरा नाम जावेद बेग है, मैं पीडीएफ का जनरल सेक्रेटरी हूँ और एक राइटर हूँ मैं। चूंकि यहाँ पे जो कत्ल गैरत का माहौल पिछले 1 महीने से बना हुआ है, वो मासूमों के कत्ल के खिलाफ हम कश्मीर सोसाइटी, यहाँ पे कोई एज लीडर या कोई पॉलिटिशियन नहीं आया है, बल्कि हम इस कश्मीर के एक यूनिट है, एक मेंबर है इस फैमिली के, जिस कश्मीर को हम कश्मीरियत कहते हैं, हम अपने तरफ से कंडेम कर रहे हैं और कर्ज उनको कर रहे हैं जिन्होंने इन मासूमों का कत्ल किया। कल जो खान साहब का कत्ल हुआ, हम मजम्मत करते हैं सख्त तरीन अल्फाजों में। वो सिर्फ एक इंडिविजुअल का कत्ल नहीं बल्कि इंसानियत का कत्ल है। ये तो होली किताबों में भी लिखा गया है कि अगर आप एक इंसान को मारते हैं या अजियत पहुंचाते हैं, आपने आलम इंसानियत को अजियत पहुंचाई या आलम इंसानियत का कत्ल किया। और अगर आप एक इंसान की जान बचाते हैं या मदद करते हैं, तो गोया आपने आलम इंसानियत की मदद की या फिर आलम इंसानियत की जान बचाई। हम सख्त तरीन अल्फाजों में मजम्मत करते हैं और उन कातलों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप 30 साल से कश्मीरियत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। यहाँ कश्मीरियों को मार के, ख्वाह वो मुसलमान हो या हमारे कश्मीरी पंडित भाई हो या कश्मीरी सिख हो या फिर बाहर से आए हुए हमारे मजदूर, जिनका एक कंट्रीब्यूशन है हमारी जो इक्तिसादियात है इकोनॉमी के लिए, आप फेल हो जाएंगे। आप 30 साल से फेल हो गए, आज भी आप फेल हो जाओगे, क्योंकि आप लाल चौक में देखिए, यहाँ हमारे साथ कश्मीर का मुसलमान, कश्मीर का हिंदू, कश्मीर का सिख और बिहार के जो मजदूर भाई है वो भी खड़े हैं। और कातिल ब्रेव नहीं होता है, वो कमजोर होता है, वो कवर्ड होता है, बचाने वाला ब्रेव होता है और हम बचाने वालों में से। शायद हम इस कैंडल के जरिए या एक ये प्लेकार्ड लेकर उनकी जान नहीं बचा सकते, लेकिन हम उस चिड़िया की तरह हम बचाने वालों में लिखे जाएंगे, मारने वालों में से नहीं। हम फिर एक बार आपके चैनल के माध्यम से उन कातिलों को ये स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते हैं कि कश्मीरियत को आप कभी बाल भी बांका नहीं कर सकते हो। कश्मीरियत पिछले 5000 साल से यहाँ पे कायम दायम है। हमारा जो कम्युनल हार्मनी का एक बॉन्ड है, जिसको 30 साल से तोड़ने की कोशिश की गई, वो आप नहीं तोड़ सकते हो। आप फेल हो गए और आज भी फेल हो रहे हो। थैंक यू। नाज़रीन किराम, ये विजुअल्स हम आप तक श्रीनगर के लाल चौक से पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल घंटा घर के हम बिल्कुल सामने हैं, जहां पर ये कैंडल लाइट वीगल जो है निकाला गया है। और आपको बताएं कि इसका जो उन्वान है वो है आखिर कब तक। तो ये जो है ये जो सिविलियन किलिंग्स का जो सिलसिला कुछ दिनों से चला था, या पिछले हफ्ते की हम बात करें, पिछले महीने की बात करें, जो सिविलियन किलिंग्स का सिलसिला जो चल रहा था, सिविलियन किलिंग्स का जो सिलसिला लगातार चल रहा था, उसके बाद ये कैंडल लाइट वीगल जो है निकाला गया है। और ये बताने की कोशिश की जा रही है इसके थ्रू कि वायलेंस जो है वो किसी भी मसले का हल नहीं है, और उन सिविलियन किलिंग्स के ख़िलाफ़ यहाँ श्रीनगर में लाल चौक में ये कैंडल लाइट वीगल निकाला गया है। और आपको बताएं कि इससे पहले भी हमने देखा था कि कुछ कॉरपोरेटर्स जो है एसएमसी के कॉरपोरेटर्स हैं, उन्होंने ये कैंडल लाइट मार्च निकाला था यही लाल चौक में। और आज फिर से, क्योंकि कल जिस तरह से हमने देखा कि कल एक सिविलियन को टारगेट बनाया गया जो बांडीपुरा के रहने वाले थे, एक सेल्समैन थे, मिठाई की दुकान में सेल्समैन का काम करते थे, उनको निशाना बनाया गया। और उससे एक दिन कबल एक पुलिस कांस्टेबल को जो है निशाना बनाया गया था, जिसके बाद आज ये कैंडल लाइट मार्च जो है निकाला गया है। और ये उनकी याद में निकाला गया है, और ये दिखाने के लिए कि कश्मीर जो है वो सूफी और संतों की सरजमीन है, और यहाँ पर ये कत्ल गारत जो है वो सही नहीं है, उस चीज़ की यहाँ पर कोई जगह नहीं है। और ये मैसेज जो है पहुंचाने की कोशिश की जा रही है यहाँ इस कैंडल लाइट मार्च से।
जिस तरह से यहाँ पर जो स्पीकर्स थे जिन्होंने बात की उन्होंने यही बताया कि ये वादी जो है एक मुख्तलिफ चीज़ की वजह से जानी जाती है पूरी दुनिया में, और यहाँ पर अब ये कत्ल गारत जो है ये बंद होना चाहिए और ये रुक जाना चाहिए। इसलिए ये जो बैनर है यहाँ पर आप देख सकते हैं, आखिर कब तक, कश्मीर लेट अस यूनाइट, इसके उन्वान से यहाँ पर ये कैंडल लाइट मार्च जो है वो हो रहा है। उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फेल हो गए। आज फिर वो फेल हो गए। इस तवारीख की लालचौक में आज कश्मीर का मुसलमान, कश्मीर का हिंदू, कश्मीर का सिख और बिहार के मजदूर भाई एक ही बैनर के लिए, जिसे हम कश्मीरियत, ये है कि मुक़द्दस बैनर है, इसके तले हम इंसानियत के लिए खड़े हैं। कल जो माइंड किलिंग हुई खान साहब, हालांकि आप यकीन मानिए मैं खुद बाबा साहब के घर गया, दिल्ली में रहते हैं, मैंने उन्हें यहाँ आने के लिए कन्विंस किया, हज़ारों लोग